हाँ जी बेटे, ये अपना जिहड़ा हैगा 2 दसंबर का लैक्चर हैगा, जिस दे विच आपां ट्री चैप्टर शुरू किया हुआ है। लेबल्ड ट्री बारे आपां करांगे अज। लेबल ट्री की हुंदा है? ए ट्री इज सेड टू बी लेबल ट्री इन विच एवरी वर्टेक्स ऑफ ट्री हैज़ असाइंड ए यूनीक लेबल। ठीक है, लेबल तो नाम तो ही पता चल रहा है कि एक अजिहा ट्री जिहदे विच हरेक वर्टेक्स नूं कोई ना कोई यूनीक लेबल दिता हुंदा है, उहनूं आपां की कह दिंदे हैं? लेबल्ड ट्री कह दिंदे हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, एक लेबल ट्री है क्योंकि हरेक वर्टेक्स नूं आपां ने एक यूनीक नाम दिता हुआ है। लेबल ट्री इज़ यूजली यूज टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रैशनस ट्री। जिहड़ा लेबल ट्री है यह एक्सप्रैशन ट्री वास्ते जिहड़ा हैगा कंस्ट्रक्ट एक्सप्रैशन ट्री बनाने वास्ते यूज़ किया जाता है। एनी अलजबरिक एक्सप्रैशन कैन बी रिप्रजेंटेड विद द, कोई भी अपनी अलजबरिक एक्सप्रैशन इस तरह की होवे उन्होंने आप लेबल्ड बाइनरी ट्री के नाल जिहड़ा हैगा शो कर सकते हैं। क्लीयर? एक फॉर दिस रूट ऑफ ट्री इज लेबल्ड विद द सेंट्रल ऑपरेटर ऑफ मेन एक्सप्रैशन। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेबल ट्री वास्ते जी रूट है वो की सेंट्रल ऑपरेटर होएगी। क्लीयर? एंड लैफ्ट टू राइट द टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ रूट आर लेबल्ड विद द सेंट्रल ऑपरेटर ऑफ प्रोग्रेशन फॉर लैफ्ट एंड राइट आर्गूमेंट रिस्पैक्टिवली। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह आप किसी भी अलजबरिक एक्सप्रैशन नू ट्री दे विच रिप्रजेंट करना है। ठीक है, तो ट्री किस तरह बनेगा। तो बेटा देखो ये की है, हमेशा सेंट्रल जी हैगी उन्होंने चीज़ में ध्यान रखना है। कैन बी रिजर्व विद द रूट ऑफ द ट्रीज लेबल विद द सेंट्रल ऑपरेटर। ऑपरेटर की होंगे अपने कोले? ऑपरेटर होंगे जिहड़े साइंस होंगे अपने कोले, इन्होंने आप ऑपरेटर कह देने हैं। क्लीयर? तो सेंट्रल ऑपरेटर किहड़ा है? देखो आ के ब्रैकेट्स पाई हुई है, तो सब तो छोटी ब्रैकेट तो आप शुरू करांगे। क्लीयर? क्योंकि ये सब तो सेंटर ते जा रहे, बाकी तो ये इधर वाली साइड ते जा रहे हैं। क्लीयर? तो सेंट्रल ऑपरेटर की अपना माइनस आ गया ये, तो आप माइनस तो शुरू किया है। हम देखो 2 ते 3 की है, ये 2 लीव्स आ जानी अपने को 2 ते 3। सॉरी, इतों नहीं शुरू करा, इनू आप इतों शुरू करा। क्लीयर? 3 माइनस तो शुरू करा, बाकी सारिया ब्रैकेट्स गाह दी गाह आप खोलते चले जावे। माइनस अपना जिहड़ा रहेगा सेंट्रल ऑपरेटर रहेगा। माइनस आप उपर लवांगे सब तो पहला, तो यदी लैफ्ट साइड पर की है अपने को 3 आ गया गा। क्लीयर? तो आपने लैफ्ट लीव ये 3 ले ली। हम तुम राइट लीव देखोगे, राइट लीव तो देखो एक एक्सप्रैशन आ रहा है, तो आप पहला प्लस का साइन लवांगे। प्लस की जी हैगी लैफ्ट साइड पर एक्स आ गया। क्लीयर? राइट साइड पर फिर एक एक्सप्रैशन पे है। क्लीयर? वो ऑपरेटर है इंटू का साइन लता, तो लैफ्ट वो ऑपरेटर है 6। फिर अगला साइन है डिवीजन का, डिवीजन लता वो लैफ्ट साइड पर 4। फिर नैक्सट चीज़ का माइनस की लैफ्ट साइड पर 2, तो राइट साइड पर खत्म हो जाता 3 आ गया। क्लीयर? इस तरह जोड़ा है आप किसी भी अलजबरिक एक्सप्रैशन में जोड़ा है ट्री दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। जिमें कि अगे आप एक्सप्रैशन दिता है, देखो बेटा ध्यान रखना है कि सेंट्रल ऑपरेटर किहड़ा है। देखो आ एक ऑपरेटर ब्रैकेट पाई हुई है, आह एक ठीक है एक्सप्रैशन है तुहाडा, तो माइनस जो तुहाडा की होएगा सेंट्रल ऑपरेटर होएगा। इन्हूं आप सेंटर दे विच कीता माइनस लगा लिया। हुण इहदी लैफ्ट साइड पर जाओगे, देखो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट पहला सॉल्व करोगे, फिर छोटी ब्रैकेट सॉल्व करांगे। तो बड़ी ब्रैकेट दे विच एक्सप्रैशन के प्लस, तो लैफ्ट साइड दी आके आप प्लस लाया, प्लस दी लैफ्ट साइड पर अपने को आ गया 7 आ गया। राइट साइड तो एक्सप्रैशन पे 6 माइनस 2, तो माइनस लगा दिता, 6 ते 2 दे लीव्स बन गए। हम राइट साइड पर आ जाओ, माइनस की राइट साइड पर की एक्सप्रैशन पे माइनस बड़ी ब्रैकेट देखा माइनस, लैफ्ट साइड पर माइनस दे एक्स, तो राइट साइड पर फिर एक एक्सप्रैशन है, एक्सप्रैशन का ऑपरेटर है माइनस, माइनस लगा के वो लीव्स ले लो बाई ते 4। इस तरह जोड़ा है आपने ऑपरेटर्स ट्री जोड़ा है बनाना है। नैक्सट अगे जोड़ा है, देखो बेटा ध्यान नाल, ये क्यूब आ गया है।
ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਸ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ 2 × x + y × 5 × a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -b⁻⁻q। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ 2 ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ y ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ y, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਟੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੀਵਸ 2 × x। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਊਬ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇਖੇ ਕਿਊਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅਪਵਰਡ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਊਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ b ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 'ਤੇ a। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਵਰਸਲ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਟਰੀ ਸਰਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਵਰਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਵਰਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਈਚ ਰੋਡ ਆਫ ਟਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੰਸ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਵਰਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਜ਼ ਆਫ traversing a binary tree T with root R। ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 3 ਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ, ਇੰਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ, ਇੰਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਰੂਟ ਟਰਾਵਰਸ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ ਆਫ ਆਰ ਏਡ। ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ, ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ A, ਫਿਰ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਬ ਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ A B D, ਫਿਰ ਰਾਈਟ E, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਏ C F, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ, ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ E, ਫਿਰ ਰੂਟ B, ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ F, ਫਿਰ C, ਫਿਰ E, ਕਲੀਅਰ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਫਟ, ਰੂਟ, ਰਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ D, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਸਬ ਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ।
ਪੋਲਿਸ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੀ ਹੈਜ਼ 3 ਫੋਰਮਸ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਫੋਰਮ, ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਇਨਫਿਕਸ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਨ ਏ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰਾਵਰਸਲ ਇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮਡ ਔਨ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੀ ਦੈਨ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਬਟੇਨਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਫੋਰਮ ਔਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਫੋਰਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰਾਵਰਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਫੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰਾਵਰਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲਿਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਫੋਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਫੋਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਨਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਨਫਿਕਸ ਫੋਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਓਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ? ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਓਪਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰੇਟਰ, ਫਿਰ ਓਪਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਓਪਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਓਪਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਏ ਬੀ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਓਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਫਿਕਸ 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਓਪਰੈਂਟ, ਓਪਰੇਟਰ, ਓਪਰੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟ ਰੂਟ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੈਂਟ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਓਪਰੇਟਰ, ਓਪਰੈਂਟ, ਓਪਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰੇਟਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ। ਕਲੀਅਰ? ਪਲੱਸ ਐਰੋ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਲੱਸ XY2। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰੇਟਰ ਫਿਰ ਓਪਰੇਟ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਐਰੋ ਪਲੱਸ XY2। ਕਲੀਅਰ? ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਈਨਸ XY3। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਓਪਰੈਂਟ, ਓਪਰੈਂਟ, ਓਪਰੇਟਰ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਪਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ XY, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਟਰ 2, ਫਿਰ 2 ਪਲੱਸ, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ ਐਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ XY-3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲੱਸ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।